ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. صلوا على النبي محمد خير البرية. نظرك إلي ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظرك إلي ما أنت إلا كنز العطية.
شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما نادينا أكرمنا السمع والطاعة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله عليه وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعبرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى أعربيا يطوف بها ويقول يا كريم فقال النبي صلوا على النبي وقال النبي وراءه يا كريم فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني فقال يا كريم وقال النبي وقال الحبيب وراءه يا كريم مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى
صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، صلى الله جل عليه. من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قدرته رفأة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحال في تعقل معانيه الجنان، صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. صلى الله لقد عليه. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه. فمن فجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء، وذكره
صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده. صلى الله عليه. وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الختمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله عليه. وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان ما عطر الأكوان ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في ملأ الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان فعليك بي
فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران فيه شفاء للصدور ورحمة فاقرأ لكي ترقى إلى قام العلا وتنال في الغرفات خير مكان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباط الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
والسلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا الله مرحبا يا خير داعي مرة وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد الله الله وردنا يوم النشور مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا الله مرحبا يا خير داعي مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير دار
منازل بالعشي والبكور مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي اللهم اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة بلادي يا الله اللهم اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة حلالي يا الله يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات يا الله اللهم اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة حلالي يا الله كفر عني يا ذنوبا واغفر عني السيئات يا الله اللهم اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة حلالي يا الله 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 لولا النبي ما سعينا الله 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 بمكة والمدينة الله 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 لولا النبي ما سعينا الله 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 بمكة والمدينة الله 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 صلى الله على محمد الله 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 صلى الله عليه وسلم الله 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 صلى الله على محمد الله 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 صلى الله عليه وسلم
tes 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 tes. Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadal uqul ila tauhidihi wa hadaha wa awdaha adillata wahdaniyatihi wa jallaha wa abdala bi barahinil haqqi syubahal batili wa mahaha wa sabbata kalimatal iman fi qulubi dhawil iqan bi yaqinil iman kama asbatal arda bil jibali wa arsaha wa adalla uqulal kafirin wa a'ma basairal munafikin fa'atbarat 'anil iman falam tujibhu idda'aha ahmaduhu subhanahu ala ni'amin la tanaha wa ashkuruhu syukra man arafa ni'amahu fara'aha asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man arafa ma'naha wa amila zahiran wa batinan bimuqtadaha wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khaliqah wa azkaha nabiyyun khassahullahu bi asmahis syara'i wa asnaha famahhada qawaidal millah wa arsyaha amma ba'du hadratal mukarramin ulama'ana wa masyayikhana al-kurama keluarga yang mulia hadratus syekh almarhum Rama Kiai Jasim Nur wabil khusus guru kita yang mulia Kiai Nur Ismail beserta seluruh keluarga adamallah sihatahum wa adala umurahum para kiai para asatidz yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami para pejabat pemerintah dari kepala desa beserta perangkatnya juga Mustika Kecamatan Gondang Wetan para santri, para undangan seluruh hadirin yang dirahmati Allah. Pertama kita panjatkan gelora syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmah, nikmah kepada kita sehingga pada malam yang penuh berkah ini kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat dalam acara haul almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Al-Hajj Jasim Nur.
Untayan solawat serta salam senantiasa kita sanjungkan keharibaan makhluk yang sempurna, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para undangan yang dimuliakan Allah, kiranya menjadi kewajiban bagi kita, khususnya para santri, untuk memperingati haul guru kita yang telah mentransfer ilmu-ilmu kepada kita, laksana hujan yang membasahi tanah yang kering, bebatuan seakan berkilau rupawan, dedaunan memantulkan hijau kehidupan, bumi seolah bangkit dan tumbuh membesar. Dunia kita yang dulu gelap kini seolah bersemi dengan indahnya, dan di mana kita dapat merasakan manfaat ilmu yang sesungguhnya. Kita yang tak lagi bersama beliau namun terasa begitu dekat di sisi kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk menyingkat waktu akan saya bacakan susunan acara pada malam hari ini yang telah diawali dengan bacaan salawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun acara inti dalam rangka Haul Akbar Kiai Haji Jasim Nur Podokaton, pertama adalah pembukaan yang dilanjutkan dengan sambutan dari Sohibul Bait yang mulia Romo Kiai Nur Ismail. Acara yang ketiga Mawa'idul Husna yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Dan acara yang keempat merupakan acara inti, pembacaan surah Yasin, tahlil beserta doa yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Romo Kiai Yasin dari Sidogiri. Demikian susunan acara pada malam hari ini, dengan harapan mudah-mudahan acara ini nanti akan berlangsung bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Mari kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wal malaikatil muqarrabin, summa ila arwahi jami' auliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila ruhi sultan aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, summa ila arwah jami'il aimatil arbaatil mujtahidin wal ulama'il amilin al fuqaha al muhaddisin, khususan ila ruhi almarhum Romo Kiai Mbah Nur Salim, almarhum Romo Kiai Jasim, almarhumah Ibu Nyai Sofiyah, Ibu Nyai Husnah, Ibu Nyai almarhumah Romo Kiai Hashim Rafi'i, Ibu Nyai Maryam, wa jami'il masyayikh fi ma'hadina daru mafatihil ulum wa usulihim wa furu'ihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan bacaan Fatihah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan oleh Sohibul Bait yang akan disampaikan oleh panjenengan Yang Mulia Romo Kiai Nur Ismail, dumateng panjenenganipun dipun semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana
maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para hadirin ingkang kula cintai, ingkang kula sayangi, sedaya sing hadir wonten ing majelis peringatan wafatnya Kyai Jasim Nur, ugi sekalian kula nyelameti Mbah Nur Salim, Ibu Nyai Sofiah, Ibu Nyai Husna, ugi mbah kula ugi Ibu Kyai Abdul Majid, ugi kakanda Kyai Abdul Halim Jasim, kula selameti yang pertama kali. Muga-muga anggene masyarakat saged rawuh wonten ing mriki majelis pikantuk ridhoipun Allah Subhanahu wa taala, saged ngrame-ngrameaken peringatan wafatipun abah kula Kyai Jasim Nur ketepaan malam Ahad, malam 3 doso. Kula nyelameti abah kula niku setiap malam 3 doso. Menawi mboten enten malam 3 dosoe malam setunggal. Ganepaken 3 doso hari. Ngaturaken syukur ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi kula saha panjenengan sedaya disukan sihah wal afiyah biridullah. Selawat ma'asalam kita aturaken dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi mboten kesupen dhateng para masyayikh, terutama dhateng Profesor Dr. Kyai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Mandar mugi dipanjangaken umure kalian Gusti Allah, saged ngopeni umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi sedaya para kiai ingkang sampun hadir wonten ing mriki majelis, mandar mugi dipanjangaken umur kalian Gusti Allah. Para hadirin, kula sebagai sahibul makan wal makanan, kula niat nyelameti tiyang sepah alhamdulillah kakanda Kyai Asy'ari hadir wonten ing mriki majelis. Suhu semendi kula nyuwun ngapunten teng para hadirin ingkang rawuh, khususnya masyarakat padha katon mulai wingi cara grebeken pun mulai grebeken.
Kula nyuwun ngapunten ingkang kathah dhateng masyarakat padha katon terganggu kalian keadaan persiapan peringatan wafatipun Abah. Kula nyuwun ngapunten sanget dhateng masyarakat padha katon. Terganggu keranten wonten salon mboten tambah kedhik malah tambah kathah. Nggih cara kula niki mboten ngundang babar pindah. Salon niku mara-mara ndugi. Kula tolak malah ndugi. Berarti kan Kiai Jasim ingkang dorong teng mriki. Insyaallah Kiai Jasim hadir wonten ing mriki majelis. Ningali kaum ingkang rawuh wonten ing mriki majelis. Saking remene Kiai Jasim ningali masyarakat guyub saged ngramekaken acara wafatipun Kiai Jasim. Nggih kula njaluk sepura sing kathah. Napa sing kula sampaiaken tenggene masyarakat kekirangan kula wanci niku kemampuan kula. Napa sing ingkang dipun beto panjenengan wonten kirange kula nedhi sepunten ingkang kathah. Nggih cara persiapan pun kula katahaken malah tambah kathah. Cara persiapan kula niku pun kula lebih-lebih tapi sik kirang. Miturut informasi niku wau teng kula nggih paling kirang nggih sekitar 7.000. Tapi kula njaluk sepura sing ingkang kathah teng panjenengan sedaya nggih. Dadi niku sing saged kula sampaiaken teng panjenengan damel buka lawang istilahé. Mboten saged nyempurnakaken. Kula mboten saged nyempurnakaken cara mbungakaken panjenengan. Asline kula kepingin terus sempurna. Nemen kepingine terus sempurna. Keranten kula acara kaya ngeten iki kula niki piyambakan. Tapi nggih alhamdulillah kanca-kanca tambah mendorong termasuk ndugaaken Kiai Ofur niki termasuk kanca-kanca. Ndugaaken Kiai Ofur niki moro-moro pun ngundang pun mantun baru bejo teng kula. Kuwatir mboten oleh. Akhirnya mesisan pun. Jadi untuk tahun depan ini insya Allah tepat malam Kamis tanggal kali Oktober buka ngundang sopo sakarpe pun mesisan ya. Wong sabene dicoba Kiai Khozin saking ngemplak niku percobaan sita pun mantun alhamdulillah Yai Nur kena wis. Nah niki dicoba paling ageng niki termasuk Profesor Doktor Kiai Abdul Ghafur. Berarti paling ageng cobaane niki. Kiraan bakale napa cobaane malih. Nggih mandarmu kemawon kula dicoba teng arek-arek niku kuat. Termasuk terep wonten tengah embong niki Kiai Suadi Abu Amar. Melok-melok repot. Kula asline mboten cocok wonten tengah embong niki. Ganggu motor liwat.
Ketepaan wau wonten trek badhe masuk nyemot kayu kepanggih Yesu Adi kengken balik. Lho niku terganggune. Kepanggih kula Yesu Adi napa karepe terep wonten ing tengah embung. Kula niku ngewangi Mbah Nur. Jawabane niku kula ngewangi Mbah Nur. Mboten saged jawab kula. Lek kena Mbah Nur niku mboten saged jawab. Pancene karepe Yai Tambak pun saenake dhewe nggih ngoten niku. Di penggak malah tambah gede. Singen nggih ngoten pun. Mas Anterep cilik-cilikan pinggir rembong. Pole mboten kula obrak akhire niki gedhe niki. Niki tahun depan kirangan tutuk pundi kira-kira Yesu Adi Mas Anterep. Nggih mantar muga lali mawon Yesu Adi niku. Lek terpal alhamdulillah kula usaha piyambak. Kagungan kula piyambak lemek niki. Sak panjange niku kagungan kula piyambak. Usaha piyambak. Wong kula ngada sawah panen nggih kula tumbasaken terpal. Wancane kanggo abah. Kula nyelameti niku kulane mboten ada dhuwit. Dhuwit abah kula damel. Kula diceluk yai, diceluk Gus niki keranten abah kula. Kula diundang wong teng Dumbanger nggih krana abah kula. Dadi niku kula siapaken kangge celameti yai abah kula. Mboten eman kula. Kula kok mboten nyelameti abah ngoten nggih montor kula paling mboten nggih Alphard. Alphate mboten dugi nggih Al-Fatihah. Ngoten lek kula niku. Nggih cara nyelameti ngeten iki ra mosok kirangan telas pinten. Kula mboten cemer, mboten nate ngitung kula. Lah cetang nate derek-derek kula niku kula mboten wah enteke paling 5.000 cukup. Nggih ngoten cene belajar nyelameti. Urusan lebih teko 5.000 nggih ndak urusan. Mungkin dadi wara gedhe nggih mboten wani nyelameti ngarake. Ternyata nggih mboten enten sing wani sik nyelameti abah. Dadi cara kula niku wekdal mantun wafate abah kula ansal warisan dunyane abah. Kula balekaken malih teng abah. Dadi besok sampean nggih ngoten lek oleh warisan aja gawe tuku montor. Gelis rusak ya gelis tabrakan. Tapi lek damel nyelameti insyaallah tambah rezekine tambah munjuk. Nggih kula sik enggal nglampahi umroh. Nggih menekaken griya dereng mari. Terus marang cak mangke nyelameti abah. Bendungane mawon nggih. Mandar mugi kula saged nerusaken napa sing dikarapaken abah. Saged nyelameti kaya ngeten lebih-lebih tambah tahun kira-kira tutuk perapatan mriku. Ngalere kira-kira tutuk Tenggilis pun saged. Napa terus tiyang-tiyang sing merovokatori acara niki. Provokatore wonten pinggir kula niki. Sing garakaken wonten acara ageng niki wonten provokatore. Asline kula nyiapaken pokoke urusan tahlil Yasin mari buyar. Di provokatori akhire kula nggih kenek wis jan mboten napa-napa wis kula ikhlas wis. Masih dikapakaken nggih kula ikhlas. Dadi kula njaluk sepura sing kathah nggih ya. Kula njaluk sepura sing kathah sing sedaya masyarakat ingkang hadir. Kendaraan sing badhe rintang terganggu keranten lenggahe tiyang kula njaluk sepura sing kathah. Khususnya teng masyarakat Kota Katon njaluk sepura sing kathah. Setiap tahun kula ngadakaken acara kaya ngeten iki terganggu Mas pasti kula nggih ngampung setrum teng panjenengan sedaya keranten ngelose niku sak kampung Kota Katon. Dadi saumpama masang salon wonten di Pandhe mriku mboten napa-napa masih ngelos. Sak Katon los-losane. Dadi kula nggih pun njaluk sepura sing kathah pokoke. Pokoke sepura tok kula wisan. Watos kula niki nggawa dosa.
empun dik betane dosa kuwatir umur mboten ngerti umur kula niki kapan nggih mboten ngerti tambah tuwek tambah lara kabeh wenan mantar muga walaupun sakit tetap sehat saged nerusaken napa sing dikarapaken tiyang sepah tapi insyaallah tiyang sepah kula wonten mriki insyaallah wonten mriki hadir wonten mriki jadi setiap acara setiap malam Jumat Romo Kyai Jasim niku wonten dalem kula jadi jenengan teng makom cuman jasate tok sing wonten ing makom cara roh wonten dalem kula iki sing saged kula sampaiaken teng panjenengan sedaya ngapunten sanget dhateng panjenengan hazanallah wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh guru kita yang mulia Romo Kiai Nur Ismail. Para hadirin, para undangan yang dimuliakan Allah, marilah kita sejenak mendengarkan secara tadarru, secara khusyuk mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh yang mulia Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Dumateng panjenengan Kiai Haji Abdul Ghafur dipun sumanggaaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ingkang minulya para alim ulama, sesepuh sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken, bapak-bapak kiai sedaya mawon ingkang minulya, Bapak Lurah lan sedaya perangkatipun ingkang sanget kawula mulyakaken, bapak-bapak saking kepolisian ingkang jaga keamanan ingkang minulya. Alhamdulillah. Monggo sareng-sareng muji syukur dumateng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Sholawat lan salam muga-muga tetep dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang minulya, alhamdulillah kula nembe teka sampun kempal sak menten kathah badhe mirengaken kula sebagai wong tuwa namung saged ndongaaken dhateng panjenengan sedaya. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal temriki mbenjing gruduk-gruduk bareng-bareng mlebu swarga sedaya. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal temriki sak pinten kathah dosane njenengan sepura sedaya.
Hadirin sedaya kami nulya, isone apa ta kula mek sebagai wong tuwa. Kula ni wong tuwane NU sak negara niki kula. Lah kaya apa ketua NU sak Indonesia anak kula. Guton Arif anak kula, anak kula paling tua dadi ketua NU sak negara. Ketuane muslimah sak negara anak kula pisan. Yati Akhwarumi lagi rangan. Kok kabeh niku lho ketuane NU ya anak kula, ketuane muslimat ya anak kula sak negara. Monggo wae. Nanti kula sanggeng nggih tanggung jawab abot. Kenapa? Kula nanggung pondoke Wali Songo satu-satunya ingkang tasih wonten. Wali Songo ingkang sukses ngislamno Indonesia saking Hindu Buddha tanpa geger Gendrayana niku biyen nggih pondok jumlahe 9. Sing 8 telas karek pesareane tok, bahkan Demak niku sak pesareane pun gak jelas. Apa maneh pondoke nok ndi ya biyen. Surabaya niku Sunan Ampel biyen pondoke nok ndi mboten jelas. Satu-satunya tinggalane Wali Songo nggih niku kantun sitok pondok Sunan Derajat. Sing sek lengkap sedaya. Mulai kanak-kanak sampai S3. Sakniki ambane lho 140 hektar, ambane pondok 140 hektar. Dan niki kula tanggung jawab abot. Soale napa? Soale niku tinggalane Wali Songo harus diabadekno. Ini cocok kali dawuhe Kanjeng Nabi, yadharul Islam fi akhir zaman min ardis syarqi. Besok penduduk swarga paling akeh kena wetan kono. Mergo Islam paling akeh kena wetan kono. Ayo wetan niku ndi? Kanjeng Nabi ngendika ten Madinah lho. Jare penduduk swarga sing paling akeh kena wetan. Kita nek sembahyang madhep ngulon ya. Wetan niku ndi? Indonesia. Sampeyan kudu alhamdulillah kudu dadi wong Indonesia. Ndane aku dadi wong Jepang, Cina, Londo terus kaya apa? Wae-wae nyembah berhala, nyembah gunung lak besok mlebu neraka. Sampeyan dadi wong Indonesia niki si alhamdulillah soalnya mayoritas wong Indonesia niku Islam. Nah kalau kaya apa ta Pak, asal sek matine mati Islam, lho sek harapan bakal mlebu swarga senajan diobong dhisik nok neraka. Cek dosane resik. Ngoten niku. Dadi sing ngebeki swarga mbengi wong Indonesia. Wong Indonesia Islami paling kathah niku Jawa. Dadi sing ngebeki swarga mbengi wong Jawa. Nggih, bejo sampean. Wong Jawa Islami paling kathah Jawa Timur. Dadi sing ngebeki swarga mbengi wong Jawa Timur. Niki wonten dongeng Pak, ini sejarah. Sampeyan kudu iso. Alhamdulillah aku dadi wong Jawa Timur. Penduduk Indonesia nomor 2 nggih niku Jawa Timur. Nduk kaya apa? Lah kok mayoritas Islam. Islam paling kathah sak Jawa Timur Kabupaten Lamongan. Dadi sing ngebeki swarga mbene wong Lamongan. Nah rata-rata Pasuruan Probolinggo keturunan Lamongan. Napa niku lho kemasan sing dikirana Sunan Derajat sak Kabupaten Pasuruan Probolinggo. Dadi Lamongan itu Islam terbanyak di dunia. 99% wong Lamongan itu Islam. Senajan pecah dadi loro, NU Muhammadiyah balapan akeh-akehan bolo. Wis gak peduli wis jarno. Saiki rukun NU Muhammadiyah balapan akeh-akehan selametan. Muhammadiyah gelem selametan lho niku. Kula pisau ini gak selametan. Lho kek napa? Kena apa ta kok Lamongan akeh-akeh penduduk Islam sa Indonesia. Soalnya nok Lamongan seenten tinggalane Wali Songo satu-satunya yang masih ada pondok Sunan Derajat. Tadi kula niku kebobohan nata pondok Sunan Derajat niku lho bebane abot banget. Lah kek napa? Nek kapan buyar telas tinggalane Wali Songo sing asli sing sukses ngislamno Indonesia saking Hindu Buddha tanpa geger Gendrayana. Mekah mlebu Islam Pak Mekah kalah perang. Gak kalah perang gak mlebu Islam mau Mekah niku Kanjeng Nabi diusir, diantemi watu kan sampai untune protol. Kanjeng Nabi diantemi watu. Diobong omahe. Lho, sampeyan delok tabat ya tak bilap niku. Kanjeng Nabi gak melarikan dari Madinah dipateni Kanjeng Nabi kali wong Mekah. Sampai kalau seminar ten Mekah, kalau syuting
Nangis semeka, iya Pak Gofur bener sampeyan. Lah iya Kanjeng Nabi sono antem iwatu sama untune protol. Ayo, ade gak ngaku, untung Kanjeng Nabi melarikan di Medina. Indonesia mboten Pak. Asal Hindu, Buddha nyembah gunung, nyembah berhala, nyembah gunung pinggire Pasuruan, gunung apa dhuwur. Lho, dadi Islam kabeh tanpa geger gendroyono. Melalui napa? Melalui ngene iku rong perkara. Siji, nek enten kumpul-kumpul seneng-seneng jolali nggih diadakno mahalul qiyam. Riwayat laire Kanjeng Nabi diwaca terus ngadeg sedaya. Iku paling mulya. Sampai kula gathah hadise sahih. Lho, Kanjeng Nabi ngendika, sapa sing tak tulungi mesti mlebu swarga. Kanjeng Nabi lho sing ngendika. Lah cek ditulungi Kanjeng Nabi, cek oleh syafaate Kanjeng Nabi aja lali Pak ya. Nek enten bunga-bunga dadi kemanten nyunat anake napa seneng-seneng praktekno mahalul qiyam. Mahalul qiyam cara Jawane riwayat laire Kanjeng Nabi, riwayat hijrah Kanjeng Nabi diwaca to ngadeg sedaya. Aja suwe-suwe ndak denggule linu. Mak penak ta niku ibadah yang luar biasa. Wong sing praktekno mahalul qiyam bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi. Lho kaya napa ta? Nek oleh pitulunge Kanjeng Nabi no problem, malaikat gak berkutik. Lha niku sampe no hadise sahih. Lho nalikane wong-wong sing beling-beling bakal mlebu neraka sedaya gara-gara swarga gak gelem dileboni wong gawa dosa-dosa, barang ditotal Pak dadakan no hadise. Tiap wong 1000 siji mlebu swarga, 999 mlebu neraka. Ini kenal undang-undang agama dipraktekno. Swarga gak gelem dileboni wong gawa dosa-dosa. Wong sing dosane luwih akeh timbang ganjarane neraka panggonane. Faman sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah Qur'ane. Sapa nek nalikane ditotal ganjarane luwih akeh timbang dosane ya iku wonge sing bakal mlebu swarga tanpa dipriksa. Sapa sing ganjarane luwih akeh timbang dosane, liku wong sing langsung mlebu swarga tanpa dipriksa. Tapi terus ayat medeni Pak, kayak napa? Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Wow ya, sapane wong nalikane total dosane luwih akeh timbang ganjarane ya iku wonge sing bakal diobong nang neraka sing bulat-bulat. Pak, jare nok hadise. Bareng undang-undange agama iku dipraktekno, sing akeh ganjarane swarga, akeh dosane neraka, dadakan Pak, saben-saben wong 1000 sing ganjarane luwih akeh mek sitok. Sing 999 akeh dosane. Mosok Pak Gofur lha dikandani wong Kanjeng Nabi sing ngendika. Kula mari sembahyang subuh wiritan suwe Pak. 10 menit lumayan. Mari kenapa wangsul ngobrol ngerasani tangga suwe mek 2 jam ayo suwe ndi wiritane mek ngerasani tanggane baru kok ngaku. Duit sing sampean ge sedekah mbantu semen masjid. Akeh ndi kale duit ge tuku rokok disedat-sedek gak waras. Yo kata rokoke lho. Rokok iku lho kok termasuk barang-barang sing mubadir, muspro tanpa guna, gak usah bagas niku. Dadi nek sampeyan njagakno kelakuan apik sampean, rata-rata neraka panggonane. Lah to njagakno apa Pak Gofur? Njagakno siji, ditulungi Kanjeng Nabi. Lah kek napa nek ditulungi Kanjeng Nabi? Masya Allah, nek ditulungi Kanjeng Nabi no problem. Gusti Allah ngendika ngeten ana hadis Muhammad sal tu ta wasfa tu syafa. Muhammad sak penjalukmu tak turuti. Apa njaluk apa? Ayo tulungi wong-wong sing mlebu neraka. Nek kon gelem nulungi bakal tak tulungi. Wasfa tu syafa. Dadi rata-rata kita kabeh benjing mlebu swarga mergo ditulungi Kanjeng Nabi aja ndel-ndel. Akeh sembayange, akeh wiritane, entek-entek tasbih, pedhat-pedhot ge wiritane. Le sakake dosane. Akeh napa saged kita mlebu swarga ditulungi Kanjeng Nabi. Lah kek napa kok saged ditulungi Kanjeng Nabi? Lah weleh-weleh ngoten Pak.
Qur'ane ngendika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gusti Allah lan para malaikat padha maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Qur'an iki Pak, Gusti Allah kok maca selawat. Malaikat kok maca selawat iki ndongakno Kanjeng Nabi utawa nulungi Kanjeng Nabi. Gusti Allah bakal nulungi Kanjeng Nabi Muhammad, dan malaikat bakal nulungi Kanjeng Nabi. Quran wele-wele. Lho terus ayat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wong Pasuruan temenan sama aja lali. Rino lan wengi supaya ngakeh-ngakeh maca selawat marang Nabi Muhammad, temenan aja dilalekno. Temenan aja dilalekno. Quran iki Pak. Gusti Allah gak tahu ngongkon menungso sampai temenan-temenan. Ngongkon sholat biasa-biasa saja, ngongkon poso biasa-biasa saja. Sing Gusti Allah ngrempong-ngrempori sampean ngongkon apa? Ngongkon jo leren-leren maca sholawat. Soalnya napa? Kanjeng Nabi ngendika yaiku mau sapa sing maca sholawat bakal ditulungi Kanjeng Nabi. Gusti Allah ngendika Muhammad sal tu'ta wasfa'tu syafa. Sak penjalukmu tak turuti. Apa yang nulung sapa tulung ngono. Dadi saiki sampean tak todhong aja lali ngakeh-ngakehno maca selawat. Cek gelem maca selawat bebarengan lho nek ana seneng-seneng nggih. Aja lali lho selawat diwaca. Nek iso dipraktekno riwayat laire Kanjeng Nabi diwaca senajan sampean cara Jawane gak iso. Terus ngadeg sedaya saged Pak ya. Niku dipraktekno temenan. Kula sebagai penasihat NU sak negara iki kula Pak. Ketua NU sak negara anak kula. Hotman Arif anak kula sing paling tua. Ketua Muslimat sak Indonesia anak kula. Dadi Akharumi lho. Kira kan kula gak ngongkon milih. Kok sampean dhewe sing milih kok anak kula dadi sing dadi ketua mati Pak NU yang Rembang. Anak kula wakili tapi malah anak kula. Dadi wong NU aja lali lho. Nek ana bunga-bunga maca selawat. Nek ana susah-susah, bojone mati, tanggane mati, dulure mati, anake mati, 3 dina, 7 dina, 40 aja lali Pak ya mraktekno tahlilan. Pak, kula sebagai penasihat NU sak negara. Sampeyan nek mraktekno tahlilan gak kira mlebu neraka sampean. Mergo apa sak pirake dosa sampean disepuro sedaya kula enggak ada dasare lengkap mo. Dadi sing seneng tahlilan kok apa to Pak Gopur bareng-bareng zikir la ilaha illallah. Dadi kabeh sing ana tahlilan iku Pak gek la ilaha illallah tok lho sampean tak kandhani Kanjeng Nabi ngendika. Sak pirake dosa sampean Pak nek sampean gelem zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah lir kadya sak pirake watu nok dalan keterak slender iku pendapat kula lho cara Jawane. Ka ana atose watu ka remuk keterak slender. La ilaha illallah keriyes. La ilaha illallah kertes. La ilaha illallah. Mboten enten Pak gedene dosa atose dosa ka remuk kepules la ilaha illallah. Katen Pak ya jeneng tahlilan. Aja ngenteni tanggane mati. Ben malam Selasa, malam Jumat, bela perlu maca dhewe tengah wengi tiyang turang ape mati turang turu. Dikir la ilaha illallah sampai pagi hebat nggih. Dadi selawatan cek ditulungi Kanjeng Nabi supaya sampeyan mlebu swarga, tahlilan cek dosane disepuro sedaya. Lah kek napa ta jare nek dawuhe Kanjeng Nabi, wong mlebu swarga iku nalikane ditimbang ganjarane luwih akeh timbang dosane lak ngoten. Faman sakulat mawazinu sak piturute. Lah kek napa Pak Gopur saged dosa ganjaran kita luwih akeh timbang dosa? Carane gampang, aja kondo-kondo. Carane dos pundi Kanjeng Nabi ngendika. Kabeh kelakuan sampean Pak benjing bakal ditimbang abot entenge. Sitok-sitok gak ana kelakuan sampean sing gak ditimbang. Mek sitok sing gak kena ditimbang saking abote malaikat gak kelar gotong. Napa? La ilaha illallah. La ilaha illallah lho wau. Sak pirake dosa sampeyan gelem zikir la ilaha illallah. Lir kate watu nek keteras slender dosane resik. La ilaha illallah benjing ditimbang Pak. Malaikat badhe nimbang jarene hadise gak kelar gotong. Dicancak gotong kretek padha denggule malaikat. Bekakas bejatno perkara.
Kanca-kanca malaikat gotongan. Digotong malaikat pirang-pirang, Pak. La ilaha illallah, diangkat ditimbang kriyes remuk timbangane. Bekakas kok mbejatno perkara. Wis gak usah timbang. Gotong ae. Glundung ae kok gelem. La ilaha illallah glundung. La ilaha illallah glundung. Krungu Pak kupinge. Kanjeng Nabi sing ngendika, lho ngene kok ana mlebu neraka, wong Pasuruan goblok. Wong sing dikir la ilaha illallah dosane disepuro sedaya. Wong sing dikir la ilaha illallah ganjarane gak kena ditimbang saking abote. Sapa meneh ta Pak ngandani ngene nek gak kula wong tuwa. Kula umur 75 Pak, gak sampean sik enom. Sampean umur pira? Iya, paling gak 55. Tuwun timbak iku atau iku. Kula pun umur 75 Pak. Lho, kayak napa? Anggih sampean tahun wis tuwek kula niki. Tapi katanya kaya saya umur selikur ya. Anggih sampean kayak napa? Gini iki lho Pak, kula critorin sampean. Jalali lho Pak. Siji apa? Iki la ilaha illallah dosane disepuro sedaya. Lho ganjarane numpuk gak karon akeh. Masyaallah Pak, sampean tak kandhani yo. Mlebu swarga iku gak padha lho Pak. Aja dianggep pokoke mlebu swarga, mlebu swarga gak padha. Dhuwur ndeke tingkatan swarga kanggo omah sawan milyatan taun iku gumantung akeh saiki ganjaran sing sampean gawa ing alam donya. Mboten wong nelongso tangisan cina bendina gak mentalakno ngungkurin langsane wong mlebu swarga. Lah kok mbek nggawa ganjaran saithik, swargane elek, bojone elek, kendaraane elek, omahe elek nelongso. Iya biyen nek donya bojoku elek kempong perot, mlebu swarga elek maneh apes awak. Nek disambangi kancane biyen sambang-sambangan lho Pak, sampeyan. Bojomu nikah iku nek ngisor temo gembret ya jurngane glundeng. Kang bojone diingoni. Mergo napa? Mergo mlebu swarga mek nggawa ganjaran saithik. Siji Pak sampe mlebu swarga nggawa ganjaran sak pirang-pirang. Masyaallah swarga sampean apike setengah mati, bojone cantik sekali. Wis kendaraane Mercy. Rekreasi dengan istri yang cantik sekali, naik Mercy setir sendiri. Wih, senenge setengah mati. Mumet-mumet ndoleki tangga-tanggane sing biyen ge konconan nang ngisor barongan, senengane ngrasani tangga. Nek ana tanggane sing kepethuk ditulungi, Pak, disyafaati. Tapi nek tanggane iku mau, lho kok gak nemokno? Malaikat disudeni, malaikat aku biyen ndek kanca senengane ngrasani tangga, nyolongi gedange tangga. Senengane omongan mbek aku nek isor witembo. Kono gak ono saiki. Nek neraka tak doleki kok gak ono. Ayo malaikat doleki, kadhe gak tempiling kon. Malaikate selurup nek neraka Pak, ndoleki Wakman Pasuruan. Sampai elek lah kok aman Pak, wis ketutupan wedi, ketutupan lemah. Digotong gosong iki tak ya iki kancaku biyen senengane ngrasani tangga. Ayo dusi tulungi lebokno swarga lho. Sampeyan iso nulungi nek sampeyan sugih nok swarga. Lah cek sugih nok swarga kek napa carane banyak cara. Lho, di antara cara napa? Siji sedekah jariyah, hadis sahih Bukhari Muslim. Dawuh Gusti Allah. Dadi aja pisan-pisan mati, Pak. Sadurunge sampe praktekno sedekah jariyah. Temenan lho, nek sampe praktekno sedekah jariyah bakal sugih ana ing swarga. Pak Gopur cara Jawane ta sedekah jariyah, sedekah sing gak rusak-rusak pirang-pirang puluh tahun senajan sampe mati 30 tahun. Lho sedekah sing dimanfaatno wong akeh. Contone Pak, contone duwe sapi Pak ya. Pak nek ndek wedhus Pak yo didol mawon timbang ngrepoti ndelekno rambanan saben dina nyolongi sukete tangga. Sapi didol ki apa Pak wetu kok ana semen. Sedekane nek bangun madrasah, bangun TPQ, bangun langgar, bangun masjid. Masya Allah Pak, nek sama sedekah semen
Lho 300 kanggo bangun madrasah, bangun langgar, bangun masjid sampeyan mati lho. Gak duwe ganjaran babar belas sampeyan no alam kubur. Bantuan semen sampeyan dimanfaatno. Wih esuk-esuk ana 5 jam ana langgar semene dhuwit sampeyan 5 karung. Lho kek napa? Kang 5 karung. Teko ndi? Langgare dienggoni jamaah wong 5. Beduk-beduk 3 karung, lumayan ganjaran rumah Mas Berlian. Asar patang ka maghrib 35 karung. Kayak percobaan langgar baru ya. Isa 20 karung Pak, sedina sunyi oleh 70 karung. Ganjaran Mas Berlian gak karuan. Mergo sampean dodol wedhus sitok. Tukokno semen sedekah nonton langgar masjid madrasah. Saged Pak kira-kira? Pak Gopur wedhus wonten 300 tak tinggal saiki digendho tanggaku kapok. Wis Pak yo dieling-eling Pak yo kula sebagai wonten donya ke ujian lho Pak. Lulus swarga gak lulus neraka nomor 3 gak ono. Aja dianggep nek donya iki barang sampean mboten titipan sementara. Masih sampai mati barang esek ono gak kira sampean go mati nih gak sama sedekahno. Pun Pak, pun Bu, saged iso. Pak Gopur, aku contokno genyo, kula contoh awakku lho mon. Kayak kula nyudah-nyudahno gak pati apa. Kula ini mboten njagakno sembayang, Pak. Yamene terus sembayang isak. Mboten njagakno poso. Kepengin sugih nok swarga. Lah sing sampean jaga-jagano Pak Gopur, aja kondo-kondo. Kula gawe masjid loro, dhuwit kula pribadi. Lho kek napa? Masjid Pondok Lanang sampean tingali, kula utang wong bayat, wong paling sugih-sugih, Kaji Sampii, Kaji Amnan, Kaji Maslikan. Lho, kula diutangi dhuwit ge mbangun masjid sitok. Kula gak iso nyaur tahun 90. Kula gak iso nyaur. Kula ring Malaysia, kula kancane Anwar Ibrahim Pak no Amerika. Kula nggak restoran songo no Malaysia, restoran Sunan Derajat. No Malaysia diadaan Pak, temriku enten rebutan jalan tol. Paling dawa 48 PT rebutan jalan tol. Nggak nopo? 48 PT rebutan jalan tol. Monggo monggo. Oh iya. Niki mboten dongeng Pak, cerita supaya sampean tiru. 40 PT rebutan jalan tol. Dadakan enten PT-ne wong India jenenge Rafi Daharan. Kula kenging ndongani kula menang Pak. 48 janane PT menang, bareng menang Pak Gopur butuh apa? Nyaur utang. Apa artinya Pak? Duit saiki sekitar bangsa 70 miliar. Mboten enten artine, langsung blong disauri. Kabeh Gusti Allah sing nata. Dungane sak tepake mawon nyatane menang PT-ne oleh rebutan jalan tol terpanjang nang Malaysia. Utang nyaur. Kula pirang-pirang Pak ngoten-ngoten Pak, duit teko dhewe sampai kula kena ge percontohan Indonesia. Saiki ada pondok terbesar no Indonesia ya, pondok paling gede pondok Sunan Derajat 140 hektar ambane. Nggih napa niku wau? Kula tau tarikan mboten tau, sing ngebeki anak Pasuruan kadang tau tak tarik mboten tau. Torak tarian memalukan mboten. Nggih duwike keng pundi? Duwik teko dhewe-dhewe. Kirangan dalane nyatane Gusti Allah sing nekakno. Ndiop lho kaya ngenten iki sampeyan kula piso ini wae. Lho. Nek ngombe aja ngombe aqua nggih. Iki gaweane Cina, gaweane Amerika. Nek iso ngombe aidrat nggih. Gaweane pondok. Sampeyan ngombe aqua mlebu neraka, bantu Amerika untuk mengkristenkan Indonesia. Nek ngombe aidrat mlebu swarga, air asli Sunan Derajat. Malah Sidogiri kula todhong, ayo gawe dhewe aja anu. Liu contoh mawon. Dadi kula niki sarana kula mlebokno swarga wong Indonesia gak krasa. Napa? Gek ngombene tok pun aidrat. Badine 100% ge mbayari guru. Gek ngombe tok mlebu swarga. Niku akal dhewe ping 52 Gusti Allah ngendika afala takilun gunakno utek maca plongak-plongok. Quran iki tau sampean tau ngitung ping 52 afala takilun gunakno utek maca plongak-plongok. Kayak contone ngeten mau.
Sing paling kathah badine sampe sembangun pondok sakmono gedene tanpa tarian gawe garam samudra. Banjur segara dadi uyah. Kula ngirino wong ku intel kula ten ngene Australia, niru ten Australia sakniki. Ayo sampeyan delok tiap enten supermarket garame lak samudra, santri murid Sunan Derajat. Niku 100% ge bangun pondok, gek gawe tok pun mlebu swarga sampean. Soalnya pembantu pondok. Pun jihad kula mboten perang lho, Pak. Mboten sembayang, mboten poso, jihad kula nata pendidikan. Niku jarene Al-Qur'ane Iqra. Pendidikan niku napa to pun iso sampean Pak yo nggih pendidikan paling ndek TPQ. Taman Pendidikan Al-Qur'an. Temenan lho Pak, sampean kudu masyaallah. Nek ana bocah 5 mon iso maca Fatihah. Lah sama sing bandani geng madrasah wis cukup kanggo sampean kaya raya nok swarga. Tiap Fatihah diwaca samane buangka sele kiriman ganjaran kan. Mosok cah ngene kok hafalan takil gak diangen-angen. Kayak contone ngoten mawon. Pun niku tarekat kula tarekat pendidikan niku wau. Saiki dadi terbesar no Indonesia. Sampun umet di Pondok Sunan Derajat ngelu, wau enten kemasuran sak bis berat-berat ndelok. Dawane 3 kilo. Saanane omah pinggir pondok tak tuku kabeh njaluk pira tak bayari. Duit teko ndi? Teko dhewe-dhewe. Kirangan wong nyatane teko dhewe-dhewe. Tapi rahasia Pak ya. Jogondo-gondo tapi. Kula sukses niku ta Pak. Kula niku zamane tahun 80. Kula istikharah bolak-balik. Istikharah takon Gusti Allah bolak-balik. Wele-wele Sunan Derajat ngatok nok ngimpi kula. Fur ngomong kata-katane ngoten, melok Golkar aja melok P3. Tempen kata-katane ngoten. Fur melok Golkar aja melok P3. Kula ring mak kula wis tuwek. Umur 72, gek metuk diongkur aku diparani Sunan Derajat. Ngipi ta mak? Gua toko rene kelambinan kuning. Lah apa? Ngomong ini. Kandhane anakmu gopur kok melok Golkar aja melok P3. Pur, bapak ketua P3 lho. Aku gedeng mek Golkar. Tapi mak kula ngomong ngoten. Gara-gara kula melok Golkar sak mangape cangkem kula dibantu Pak Harto. Pak Harto butuh SME negeri lab dadi. Lho kayak napa? Sampai angsal gunung loro njaluk tok tanpa bayar. Gunung Pospat kula niku doktore pertanian Pak, lulusan Amerika. Gunung Pospat terbesar, ngerti Pospat? Pupuk kangge bunga buah jenenge Pospat. Njaluk tok pirang atus hektar jaten diwenakno kula. Pirang triliun cara saiki. Njaluk tok. Biyen nek ditandani Pak Harto diwenakno kabeh. Gunung Dolomit, lho. Ngerti Dolomit kumbung, pupuk kangge tanah. Niku enten 450 hektar, njaluk tok tanpa bayar. Mergo kula melok Golkar. Kok melok P3 kaya sampean gak kira dikei. Lho, kula gara gunung loro kula keruk saben dina sampe lho gak karukan triliunan gak miliatan dadi pondok paling gede sak Indonesia. Iku namanya hafalan takil gunakno utek maca pelongak-pelongok. Pun krungu nggih ngaten lho, kula diunjuk rasa wong Pasuruan ping kalih pondok diantemi pecah kabeh iso melok njur rasane kok. Mari kampanye ngantemi pondok pecah kabeh. Polisi teko ojo jaro. Wong Pasuruan Pak kali Madura. Muga kula melok Golkar jaman iku. Selamat Pak kula melok Golkar. Upane kula gak melok Golkar habis namanya NU. Ayo Muktamar Muhammadiyah Jawa Timur, ketuane langsung ngomong ten kula. Rencana didanai Arab Saudi untuk mbuyarno NU. Gara-gara kula mengkerik ndak berkutik. Terusno kon jeneng ketuane Yazid wedok Mbak Lulu. Mboten muga kula. Lah kula ni Pak Harto biyen napa perintah kula dituruti sedaya diadakan NU apa dibuyarno. Sing buyarno ayo krek gak ngaku. Wong Arab Saudi ndanai rapat Muhammadiyah ten kene Surabaya. Lho ini kira-kira ana gunane dadakan. Iya dadakan. Pun gak usah mbakas niku. Sampe mbakas napa? Nata pendidikan Pak temenan yo sampean kudu duwe celengan. Nek pun bek dikepruk disedekano kangge mbangun TPQ, mbangun madrasah. Anak aja selana SD Pak, tinggalane londo goblok. Sekolah ono TPQ ibtidaiyah cek diulangi carane salat, carane wudu, maknani Fatihah. Ojo pisan-pisan lho Pak sampean dadi menungso
salat saben dina. Lah kok cara Jawane donga-donga sing sampeyan waca gak iso. Lah ya Pak, maca terus kaya apa? Nek sampeyan donga-donga sing sampeyan waca gak iso, apa meneh Fatihah nang sampeyan gak iso kuwalat. Fatihah iku omong-omongan kali Gusti Allah lho Pak. Waktu salat sampeyan maca iya kana butuh dateng panjenengan Gusti kula ngaturaken sembah pangabekti. Wa iya kana nasta'in dateng panjenengan Gusti kula nyuwun tulung. Pak wajib lho sampean ngerti cara Jawane apa sing sampean waca sak jeroning salat. Aja pisan-pisan sampean gak ngerti cara Jawane apa sing sampean waca sak jeroning salat kuwalat sampean. Belajar iku jare Kanjeng Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar ya mulai cilik sampai tuwek. Bahkan sama wis mati dipendem diurugi keimaesan ditengeri sek dikongkon ngaji. Lha ya Pak Gopur dipendem diurugi keimaesan ditengeri kok sek dikongkon ngaji. Lah gurune sapa? Mosok ana sing ngulangi nek kono. Lah Kanjeng Nabi sing ngendi kok dibantah. Lah terus kek napa? Ayo sampean lali. Nek kanca sampean mati, sampean pendem sampean urugi, keimaesan ditengeri, wak mudin lan napa? Wak mudin tengok-tengok Pak ndur ndase wong mati madhep ngetan pisan gak duwe tata krama. Wak mudin ngomong napa? Cara Jawane enten kata gak ngerti cara Jawane iku. Cara Jawane sing diomongno Pak Mudin iku ngeten, wong mati rungokno tak kandhani. Dilungkasana malaikat loro teka rene mungkar nakir jenenge. Kon kok bakal ditakoni, jawabi aja wedi. Jawabi aja wedi, temenan aja wedi, aja wedi. Pak Mudin ngelingno mati aja wedi. Padahal Pak Mudin dhewe wedi lho. Iya, kare gak ngaku Pak Mudin niku nalkin. Lha iku wong wis mati sik diulangi nek ditakoni malaikat mungkar cek iso jawabi. Tapi iso gak jawabi mboten perkara pinter bodhone menungsa mboten. Jarno kitabe iso gak jawabi gumantung apik lan eleke kelakuane wong sing ditakoni. Nek sing ditakoni beling nakal sapa germo gak iso ditakoni marep buka wa. Mas yo bodho kaya apa nek kelakuane apik nek ditakoni sik iso jawab sapa pengen Gusti Allah sak piturute. Ini lho Pak kula crita ngeten iki padha karo urusane bab ni lho urusan hol sak piturute ngeten iki. Hol itu hari ulang tahun kematian. Nek mauludan hari ulang tahun kelahiran. Guandeng hari ulang tahun kelahiran kali kematian cocok ngeten iki. Nggih, ceritane gampangane ngoten niku. Hadirin sedaya kami nulya ngene niku. Tapi sing paling manfaati kanggo sampean kabeh urusan sandang pangan sampean sing wis mati soalé kiriman gak leren-leren apa Pak. Awaladin sholihin yad'ulah. Hadis sahih Bukhari Muslim padha karo Quran. Pak temenan lho sampeyan kabeh kudu duwe tinggalan anak cilik sing pinter ngaji kelakuane apik. Nek ndi anak Pak yo temenan wis dipinterno ngaji. Masya Allah Pak aja meneh anak sampeyan pinter maca Quran, pinter maca surat Yasin, gek maca Fatihah mawon anak sampean Pak nembokne nakal kaya apa gak bakal mlebu neraka. Asal anake cilik sadurunge balik wis gelek maca Fatihah. Anak iku Pak ya nek nglakoni dosa, nek anak durung balik umur 13 umur 13. Nek nglakoni dosa bebas perkara gak kecatet apa-apa. Tapi anak sama mulai cilik sampai umur 13 tahun yang nglakoni keapian 100% sinowo ganjarane Pak nembokne. Nah cara main politik ngeten ya, anake diulangi Fatihah kongkon maca. Nak nek kon gelem maca Fatihah ping 5 tak kei dhuwit 50.000 nak, gak rugi sampean mai dhuwit anake sedina 50.000. Nek anake gelem maca Fatihah ping 5. Soalnya napa to ganjarane maca Fatihah sepisan ganjarane luwih akeh timbang maca Quran ping 10. Sapa ta maca Quran ping 10? Ngrasakno pisan gak katong-katong sampai tuwa maca Quran sepisan niku ganjarane padha karo maca Fatihah sepisan ganjar padha kali maca Quran ping 10. Kanjeng Nabi lho sing ngendika, "Lu ngene kok ana mlebu neraka goblok." Kekno Pak, wis sampean kula ijazahi kula nggarap silsilah mulai kula sampai Kanjeng Nabi Fatihah. Kula nggarap saldo kata Pak kanggo calon nok swarga.
Lah kok ngono Pak? Lah kula ditodong kiai kula, Kyai Makhrus Lirboyo tahun 7 dosa. Kenging maca Fatihah ben dina ping 1000 3 tahun kula. Tahun 70. Maca Fatihah ben dina ping 1000 3 tahun ditodong kiai kula. Sampean ping 1000 gak sik, mek 2 jam setengah sama cak-cak suwenan ngerakal. Bengi-bengi tiyang turah-turah pe bongkok turah-turu maca Fatihah. Maca Fatihah sepisan ganjarane luwih akeh timbang maca Quran ping sedasa. Lho ngene kok ana mlebu neraka, ngene kok ana kiri ana swarga goblok. Nek iso niru kula. 3 tahun kula ditodong kiai kula tahun 7 dosa maca Fatihah ben dina ping 1000 Tapi kula mboten niat njaluk ganjaran, mboten kiai kula sing ngulangi njaluk cek sugih donya brono. Tahun 7 dosa setunggal kula maca Fatihah ping 1000 diulangi kiai kula Kyai Makhrus Lirboyo kenging njaluk dhuwit saiki. Ayo, sapa sugih ana Jawa Timur? Gubernur, bupati? Bukan. Kula nggarap trek 4.500. PY kali Sunan Derajat 4.500 trek gede-gede sama diterek piro? Bane tok gak duwe goblok. Lha 4.500, Pak. Kula nggarap pondok terbesar no Indonesia 140 hektar. Kula kadang nggarap pabrik kapal. Kapasitas regane 400 miliar. Amun dicek ngriyo. Mergo napa? Kula ditodong kiai kula maca Fatihah ping 1000 tahun 7 dosa niate njaluk sugih donya brono. Ngono kok gak sae ditiru monggo. Kula nggak silsilahe mulai kula sampai Kanjeng Nabi lho. Kula diijazahi kiai kula jenenge Kiai Juwaini. No Kediri. Kiai Juwaini diijazahi kiai ya Mbah Gus Dur niku. Mbah Hasyim Asy'ari. Kula kalih Mbah Hasyim Asy'ari kedangan sitok. Kula nggak silsilah mulai Mbah Hasyim Asy'ari sampai Kanjeng Nabi. Fatihah. Ayo Pak, monggo kula ijazahi maca Fatihah. Tapi sampeyan wajib loh ngerti cara jane Fatihah. Awas kare diwaca timbangane turu. Marek ngerakal gak apa-apa, malah nunggu sawahe gak apa-apa. Aja ngenteni mari sembahyang kesuwen. Fatihah diwaca niate siji njaluk ganjaran, loro njaluk sugih donya brono. Maca Fatihah njaluk cek sugih dhuwit, cek sugih kaya kula. Tadi ditata ya, nek bengi-bengi njaluk ganjaran, nek subuh-subuh njaluk dhuwit. Nek mari asar njaluk sepuro, awan njaluk apa? Fatihah apa jare niate dikul limri imanawa. Niate ditata nggih masa gak iso. Tapi Pak, sing aja lali lho. Mboten enten njuk sepuro mandi, cos pleng tok cer ngungkuli njuk sepuro sing diucapno mari maca Fatihah. Dadi nek samari maca Fatihah Pak aja lali. Ndonga napa? Rabbi firli wali walidayya amin. Waladhdallin amin. Rabbi amin. Waladhdallin Rabbi firli wali walidayya amin. Jolali Pak ya. Nek sampean mari maca Fatihah, lho gelem ndonga Rabbi firli wali walidayya amin, sampean gak kira mlebu neraka. Bapak sampean gak kira mlebu neraka. Ibu sampean gak kira mlebu neraka. Mergo sampean mari maca Fatihah gelem njuk sepuro lantaran maca Rabbi firli wali walidayya amin. Ngerti cara jeneng nang gak ngerti pelunga-pelunga. Rabbi Gusti Allah pangeran kula. Firli sama sepuro dosa-dosa kula. Wali walidayya dosane bapak kula, dosane ibu kula. Sama sepuro sedaya sakno aja disiksa. Saged Pak ya? Rabbi firli wali walidayya amin. Ya Allah pira-pira dosa kula, dosane bapak kula, dosane ibu kula, sama sepuro sedaya sakno aja disiksa. Gak ana njuk sepuro sing go sampe ngrempo istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Mosok menungso kon takon njuk sepuro kok gak gelem kok kebuangeten menungso sampe mlebu neraka. Sampe Gusti Allah ngrempo. Njuk sepuro paling mandi eling Pak. Nek mari waladhdallin Rabbi firli wali walidayya. Senajan sing maca imame waktu salat sama ngrungokno imam maca waladhdallin Rabbi firli wali walidayya. Amin. Saged Pak ya? Gampang Pak Gopur, ngono gak biyen-biyen dikandhane, salah ngundangi gek saiki. Niku nggih pun kula ijazahno sampean napa arane maca Fatihah lan aja lali ben waladhdallin ndonga Rabbi firli wali walidayya amin. Hadise jlentrehno kitab Ihya. Sampai hadisnya pakai drama. Padha ayat kursi ya drama. Nek ono hadis dawuhe Kanjeng Nabi pakai drama iku luar biasa.
Lho dramane kek napa ta Pak Gopur Robi? Dramane ngeten nggih. Dramane niku asale sakjane calon penduduk swarga iku setan-setan sing babonane jeneng iblis. Iblis nang swarga pirang-pirang puluh atus tahun. Lho. Durung duwe anak, dicalokno dadi calon penduduk swarga. Dadakan iblis iku babonane setan melete. Sombong. Gusti Allah gak keduga kalih wong sombong. Lajeng Gusti Allah gawe makhluk jenenge Nabi Adam. Nggih napa? Iki konangane iblis nalikane Nabi Adam sik cilik, gek umur 10 tahun bener ditotok indase. Tuwok ndase totok indase. Nangis Nabi Adam. Lho, kek napa? Bareng ketinggalan ngoten niku wau, terus kek napa? Gusti Allah ngendika, Dam sabar yo. Nek awakmu gelem sabar, anakmu sak anak turunmu awak sak bakal mlebu swarga kabeh. Lho, iblis dadakan melete. Roh Gusti Allah ngendika ngoten niku. Bareng melete iblis kongkon, "Ayo iblis. Ayo sujud reng Adam." Adam cek cilik iblis kong sujud dadan aba wastakbar mboten purun ndak mau saking ngapane kong sujud yang iblis sujud Nabi Adam nek sujud jenengan purun kula Gusti Allah lho ki perintahku lho iblis ayo sujud ning Adam mboten Gusti dadi gak gelem awakmu mboten awakmu sak anak turunmu blegedhuwek tiba-tiba bakal mlebu neraka titik niku ceritane ngoten Pak. Dadi calon penduduk neraka wis enten sapa yo? Anakan iblis diarani setan-setan. Calone penduduk swarga sapa yo? Iku menungso-menungso. Swarga gedene bermiliat-miliat kali bumi, nek ndhuwure neraka panggonane. Tapi syaratnya mergo kadung wis salah saitik mau Nabi Adam peteta-petete mau sampean iso balik ring swarga kudu ndering bumi. Nek bumi ujian lho Pak, lulus swarga gak lulus neraka nomor telu gak ono. Asal sampean kelakuane apik, tata krama apik swarga panggonane. Neraka iblis. Babonane diarani setan-setan sak piturute niku. Lak gampang ta mosok gak iso gampang Pak Gopur dadakan. Hadirin sedherek kami nulya Pak Gopur supaya cek dosa kita disepuro kabeh cek gak mlebu neraka carane kaya apa aja lali Pak ya. Ben waladolin donga napa? Rabbi firli wali walidaya amin. Lho kasarane gampangane ngoten niku critane ngene niku wau. Critane oparane Nabi Adam mau. Pun siji. Aja leren-leren maca Fatihah. Aja lali ben waladolin donga napa? Rabbi firli wali walidaya amin. Maca Fatihah likul limri imanawa ana niat kanggo cek sugih donya brana. Nalikane tandurane pari cek subur maca Fatihah niat njaluk parine cek subur nalikane sampean gak pai-pai rabi maca Fatihah njaluk cek nang payu rabi ditata niate lho Pak wong paling sukses wong sing pinter nata niat wong sampean gak iso nata niat Fatihah on niat kanggo iko kanggo iku kanggo iki bahkan nek kanggo lara mboten enten obat paling mati ngungkuli Fatihah. Lah carane kaya Pak Gopur ngeten nggih. Ayo nek sampean lara, sampean mek banyu ngeten Pak. Banyu niki lho sampean wacakno Fatihah. Ben walad dolin sebulno. Brus. Bulan balik ping 49. Lho kenapa 49 Fatihah 7 ayat 7 ping 7 pira? 49. Bojone sing lara ben walad dolin. Ya Allah muga bojo kula pariwara penyakite brus. Anak sing lara maca Fatihah. Ya Allah kemari war penyakit anak kula bulan paling ping 49. Nek pun ping 49 diombe utawa diombe anake, diombe napa ae nak diombe. Saged Pak ngono gak iso dukak-dukun entek dhuwit goblok. Fatihah paling mandi ping 49. Lho sebab apa Fatihah iku 7 ayat 7 ping 7 49. Pak apa nek anakku nakal kaya apa? Nek anake nakal, Pak apik kaya apa kelakuane pakne, kelakuane mbokne,
nek anake mlebu neraka pak nek mbokne gak iso mlebu swarga. Quran sing ngendika waliyakuna minal asfali. Lah anake cek apik kelakuane nek anake cilik sampean colong nggih. Pakan sing nemplek nang kulite anake. Nek lanang sempake, wedok kotange. Omone anak sek umur bangsa 8 tahun 9 tahun kepengin di anake cek tata kramane apik cek gak nakal sempake sampean gegem ae. Utawa kotang sing gegem sing rapet kaya-kaya gegem anake. Terus sampean maca Fatihah. Ben waladon sebelum sempake. Brus ya Allah muga pariwarah nakale anak kula. Bulan balen ping 49. Gampang ya. Nek kotange anake sing wedok sembeling wacakno Fatihah. Ben waladon sebelum kotange brus ya Allah muga anak kula pisah kali demenane nika. Nek misahno carane ngoten iki. Saged Pak? Wah gampang Pak Gubernur. Wis bulan balen ping 49. Nek iso bulan balen paling saithik 3 dina. Nek iso 7 dina. Bulan balen waras lah sama cacak lah waras Pak. Anake nakal, anake beling, carane ngoten niku wau. Anake lara anon obate ngeten banyune nggih saged. Fatihah. Saged, tapi yang paling penting sampeyan kudu sugih nok swarga liwat Fatihah diwaca. Lali Pak, gak nggo jam-jam piro niki? Lalen gak suwe ta ora kok suwe laren ngeten. Jame lali. Eling Pak, eling Bu, niki sekolahe wong tua lho Pak, kapan maneh ta Pak? Wis wong tua sekolah kaya ngeten iki. Fatihah. Nomor 2 Pak, ayat kursi. Pak, sampun wajib apal ayat kursi. Ayat Quran jumlahnya 6.626. Tahu ngitung sampean? Sing paling mulia ayat kursi. Temurun ayat kursi pakai drama. Ceritane dawa gak usah tak critakno. Ayat-ayat Quran sing temurun pakai drama itu luar biasa. Lho kayak napa? Sampai putusane drama wong sing apal ayat kursi gak bakal mlebu neraka. Mergo neraka gak wani ngobong wong sing apal ayat kursi. Sama nih Pak sampean tak kandhani. Iblis itu duwe perguruan tinggi jurusan Profesor Doktor Setan. Lah tugasnya mek sitok. Kayak napa sagete sampeyan mati kafir. Sing nggodhone jarene kitab Ihya Profesor Doktor Setan. Wis gak ana kekuatan sampean. Profesor Doktor Setan sing bakal nggodho sampeyan mati supaya mati kafir gak ana sing diwedeni. Sing diwedeni mek siji napa? Ayat kursi. Wong sing apal ayat kursi gak wani nggodho. Dadi apal ayat kursi Pak yo diwaca esuk ping 3 sore ping 3 monggo. Nek ana perkara diwaca niate kanggo apa ta Pak? Kanggo tolak belai. Ayat kursi kanggo tolak belai, Fatihah kanggo nekakno rezeki lak penak ta. Ngono kok gak iso gampang. Lho. Pun padha karo la ilaha illallah niku wau dititeni temenan aja wae dilalekno. Pak Goput mbok yo terangno saiki ana kene masalah sing urusan apa selawatan. Selawat kek napa Pak Gopur? Gusti Allah sampe ngrempo merintahno kita maca selawat. Selawat enten kanggo donya, enten kanggo akhirat. Nek kitab Syamsul Ma'arif jelas. Nek salat kangge donya supaya sampeyan cek sugih donya brono, gampang sandang pangane, seger kuwarasan awake, akeh duwike, susunan kata-katane sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nek salat kanggo ngapiki kelakuan sama sing beling-beling cek waras nakale, dadi wong ibadah sregep, susunan kata-katane Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saged Pak nggih, pun kula ijazahno sampean. Sapa sing kere? Sapa gak pae-pae rabi. Jo leren-leren sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ayo niku contone sapa sing beling-beling nakal-nakal sapa germo senengane main judi cek waras Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Saged Pak ya pun monggo dipraktekno niki tarekat lho Pak. Tarekat itu tata cara sampeyan cek selamat donyane selamat akhirate jenenge tarekat. Tugas kula sebagai penasihat NU sak negara
bahkan ngandani satu jolali sallallahu ala Muhammad kang nonton donya ne cek gemah ripah lo jinawi loro Allahumma sholli ala sayyidina kang nonton akhirate rohani ini cek iso gemah ripah lo jinawi lah apik kelang wis kula ulangno maneh dititeni niku dipraktekno ping pira Pak Gopur ya luwih akeh luwih apik timbangane nganggur nek dalu mek leyeh-leyeh sallallahu ala Muhammad supaya tegali pawilarang lho supaya anake sing beling cek waras Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bahkan iki kangge jamaah Pak ayo nek enten napa penyakit wereng nang ngene sawah gak karo-karo akeh jamaah Pak aja kurang 40 nek iso paling sakno 40 bareng-bareng kaya maca kaya napa sallallahu ala Muhammad niate napa niate tolak wereng tambahi maneh Fatihah ping pira tambahi maneh ayat kursi ping pira ayat kursi kangge tolak belahi Fatihah kanggo nekakno apa gak rezeki lho padha maneh yo selawat kangge supaya cek kasil kabeh tujuane ngene lho Pak jamaah-jamaah niku dititeni sampai dilalekno lak penak ta mosok no gampang gak iso Pak, ingkang paling terakhir kula critani sampean donga paling mandi persane zikir sak jagat. Zikir sak jagat mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diperes dadi napa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Diperes dadi Allah. 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 Pak nek sambutoh napa-napa urusan donya termasuk urusan akhirat gak usah diceritakno jolali Pak ya todong Gusti Allah lantaran zikir Allah 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 ben ping 26 sama ndonga Allah 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 ben ping 26 sama ndonga ndongane cara Jawa mawon gak usah cara Arab tambah gak ngerti sedaya Allah muga-muga Khadijah gelem dadi bojo kula lho. Saged ta? Allah Allah ben ping 26 sama ndonga ya Allah muga-muga Pak Lurah gelem bantu kula. Allah Allah ben ping 26 sama ndonga ya Allah muga-muga Tegal kula pawilarang. Allah Allah ben ping 26 sama ndonga ya Allah muga-muga Pak Lurah gelem nuku Tegal kula wis dikarang dhewe lah Pak. Swidak 6 harga mati lho. Iki sunnatullah walan tajida li sunnati la tabdila. Praktek Gusti Allah nata nok bumi iki gak iso gak kena dirubah-rubah. Lah Allah niku Pak, nek cara ilmu perbintangan Gusti Allah nata napa-napa melalui perbintangan. Allah niku nek ditulis alif lam ha diteni ya. Cara abajadune alif iku 1 lam 30 hak 5 piro 1 tambah 30 tambah 5 swidak 6 berarti nek Jawa iki sampeyan njaluk apa-apa ring Gusti Allah lho nek zikir Allah ping swidak 6 cos pleng padha karo Jawa abaja 3 ya wo abajadun hawan 6 telu tambah 6 piro? 9 kadang-kadang gak ngerti lho jo kali wone jumlahe 9 nek Jawa iki nek gak 9 gak iso kedadian apa-apa iku Gusti Allah sing nata lho Merdeka 45 4 tambah 5 9 Indonesia hitung piro hurufe 9 Pancasila hitung piro 9 Siliwangi hitung piro Trabek Raja 9 Mojo Pak hitung kabeh 9 kabeh waline wali 9 gawe pondok jumlahe 9 lho sing walaupun telas kare sitok pondok Sunan Derajat itu tinggalane wali 9 satu-satunya masih ada wali 9 nggih pondok jumlahe 9 Kanjeng Nabi sitok umur swidak 3 kali 6 piro 9 dibongkar Pak Abu Bakar Umar Utsman Ali swidak 3 Abu Bakar Umar Ali swidak 3 padha Siti Khadijah swidak 3 mergo 6 kali 3 jumlahe 9 niki nek cara perbintangan lho dadine ngono ya Gusti Allah nggih apa-apa ku padha datan Utsman 72 kali 7
songo. Pak Harto 72, loro kali 7. Songo diturun gak mari-mari mangkene. Lho, dadakan songo. Tadi bejo-bejone sama tadi wong Jawa. Cocok medhawe Kanjeng Nabi ya darul Islam fi akhir zaman min ardi syarqi. Besok sing ngebagi swarga iku nek wetan kono iku jo kali wo. Cocok mek Kanjeng Nabi sitok umur swidak 3 jo abaja 3 wo abajadun hawa 6 3 kali 6 songo. Niki nek kalau cerita ngene oh dadi ngono Pak Gopur. Kula ni wong perbintangan, temenan demi Allah lho Pak. Kula sampai pinter perbintangan, sing ngulangi kula biyen wong Pasuruan. Wis tuwek kula diulangi. Nggih, wis tuwek. Tak tulung wong paman diulangno kula sedo. Gak tak sedono omahe nek kula. Wetane Pasuruan Kiai turun Sunan Derajat kula sampai diulangi perbintangan gak karu-karu sampai lho sampai di trek 4.500. Mergo ape ditata melalui perbintangan. Nggih, Gusti Allah nggih nomor to ditata perbintangan. Pun Pak saged Jawa sak piturute lah saiki sampean tak todhong aja lali ya pikir Allah ben ping 26 donga ya Allah muga-muga terusno dhewe. Saged tak ya ngono kok gak iso niku oleh-oleh saking ana saking kula aja leren dikir Allah ben ping 26 donga. Aja lali Fatihah ping 40 piro songo. Nek pengen kasil maca Fatihah ping 40 khusus kanggo penyakit. Lah ayat kursi Pak Gopur, ayat kursi 170. Ayat kursi sama ngitung huruf piro? 170. Tau ngitung Mas? Sampeyan sama ngitung. Nek sampeyan butuh napa-napa kanggo tolak blai kaya disantet wong. Maca ayat kursi ping 100 ping ana suara dhuwur ngoten Pak, aja kaget. Iki tatapan antara donga apik kali donga elek. Nyuwara dhuwur. Ayat kursi ping piro? 170 niate tolak blai. Sapa sing bola blai? Ayat kursi ping 170. Tapi nek kanggo jamaah Pak ya, jamaah supaya seger kewarasan awake sak desa. Lunga kabeh penyakite, dongane loro mawon. Fatihah kali ayat kursi. Nek iso aja nganti kurang wong 40 damel jamaah. Sitok maca Fatihah 20 maca Fatihah 20 maca ayat kursi paling saithik wong 40. Ping pira gak usah akeh-akeh. Ping kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kafir Quran ping 313. Cos pleng tok cer. Ayo nek parine nandur sawahe ayo jamaahe dikumpulno. Separuh maca Fatihah kanggo cek panen akeh, par maca ayat kursi kanggo tolak blai. Ben wong sitok ping 313 Quran Pak niki. Ping 300 suwe Pak. Enggak suwe mboten sampai setengah jam. Kang ora kapitung jam betah kok. Mosok setengah jam sampean cacak mek setengah jam. Pun diadakno jamaah nek mari tahlilan, mari napa. Nek kangge tolak blai ayat kursi nekakno rezeki Fatihah. Jumlah paling mandi 313. Lak penak ta? Mosok gak iso pun kula ijazahno sampean monggo ditata. Niku Pak Gopur maca dhewe oleh monggo timbangane turatur dalu maca ayat kursi tolak belai paling mandi ayat kursi 313. Nekakno rezeki Fatihah paling mandi Fatihah ping 313. Kula gadah silsilah ten kitab Syamsul Ma'arif. Pun kula ulangno sampean kula ijazahno monggo monggo. Nek iso jamaah langkung sempurna tambah sae Ngene ku wau sing seneng-seneng aja nganti selawatan nek aja nganti lali selawatan. Nek bunga nek seneng-seneng. Nek susah-susah tahlilan. Dadi nek susah-susah tahlilan ya bareng-bareng nek bunga-bunga selawatan. Monggo dipraktekno timbangane pelongak. Hadirin sedaya kami nusa enten Pak Yai Maling kang badhe nerusno kula. Pun sak jam nek loncenge kari kula ketinggalan jaman. Lah kek napa malih saged kula namung saged misa kula tak langsung wangsul ten griya mboten usah nedha mundak wetenge lara. Kula namung saged ndongaaken dhateng jenengan sedaya. Ngene wau kejaba donga sing kula ulangno niku wau Allah ben ping 26 donga. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal temriki sedaya dados keluarga ingkang gemah ripah loh jinawe. Gampang sandang pangane, seger kewarasan awake. Selamat donya akhirate, di sepuro kabeh dosane, gampang rezekine.
adoh blaine, akeh dhuwike. Rukun kali tangga kiwa tengene, subur kabeh tanduran-tandurane, lunga kabeh penyakit-penyakite. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal temriki mbenjing gruduk-gruduk bareng-bareng mlebu swarga sedaya. Hadirin sedaya kami ingkang ndongani Pak Yai mangke kula ndonga cara Jawa mawon, sampun maring ingkang badhe nyambut. Nggih, cekap semanten napa ingkang kula critakno muga-muga manfaati kangge panjenengan sedaya. Menawi wonten kasare kirang saene kula namung nyuwun gunging pangapura. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza, amin ya rabbal alamin. Demikian tadi mau'idhah hasanah yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Romo Kiai Abdul Ghafir dari Lamongan, yang tentunya banyak pesan, banyak titipan-titipan kepada kita yang semestinya kita amalkan. Dan kalau ingin ijazah tadi, ada yang lupa, hubungi saya. Hubungi, ada yang sudah merekam, yang di saya sudah saya tulis, boleh difoto nanti. Para bapak hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah pembacaan Yasin Tahlil sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Romo Kiai Haji Yasin dari Sidogiri. Dumateng panjenenganipun dipun sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Kiai Haji Muhammad Jasim Nur, ila hadratin Haji Jasim Nur, ila almarhumah Ibu Nyai Hajah Sofiyah, ila almarhumah Ibu Nyai Husnah, ila hadratin Kiai Haji Abdul Halim Jasim, wali jami'il kubur walillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وإذ جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها أنبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يوسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نهجا ونموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين تقبل منا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا انك ما ينبغي لرجال من بارك صلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله وسلم على محمد بالاولين سلم على سيدنا محمد بالاخرين وسلم على محمد في كل توافين وسلم على سيدنا محمد بالملل الاعلى الى يوم الدين السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى من صالحين اللهم اجعل وبلغ واوصل وتقبل ثواب من قرانا من القران العظيم وهللنا من قول لا اله الا الله محمد رسول الله
وما سبحنا من كل سبحان الله بحمده وما كنا من كل يا الله يا الله يا الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا وسيلة ورحمة منك نزينا وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم دار ودين حد حبيبنا شفينا قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم سمي حضرة آبائه وأولياء الأنبياء والمرسلين صلوات ونصرة من الجنة من أفسد السادر والشهداء الصالحين حضرة أينما كانوا من شر الدين مغارب أبي بريا بريا وحسن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه من حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الصالحين الصالحين ثم إلى حضرة المرحوم كيي محمد بن عبد السليم وإلى حضرة الكيي جاسي عبد النور وإلى حضرة أبوnya حاجة صوفيا والمرحوم ابوnya حسنى والمرحوم كيي حاجي عبد الحليم جاسم الله في اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم والجنة اللهم تحرمنا جنة تأتينا فتبدأنا من النار في كيك الله من النار ستر الله من النار جت الله من النار ارفع لهم الدرجة وضاعف لهم الحسنة إن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Usai sudah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, kurang lebihnya pembawa acara mohon maaf.